بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے میں جناب چیمہ صاحب کو اور مسرت چیمہ صاحبہ کو او پی سی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی گناہ و مصروفیت میں جو اوورسیز پنجاب مشن کے لیے اور اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ٹائم نکالا۔ آڈیو چیک کریں، آڈیو دیکھیں۔ ہمارے اس وقت تمام ڈسٹرکٹ چیئرمینز جن کی نیولی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ممبران ایڈوائزری کونسلز اور ہماری جو خواتین ممبرز ہیں، خواتین اور کئی ہوئے جو اوورسیز پاکستان میں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج وقت مختصراً میں جو اوورسیز پنجاب کمیشن کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ادارہ ہے یہ خالصتاً اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو پاکستان میں عدل و انصاف میں جو ان کو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں مختصر او پی سی کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ اوورسیز پنجاب کمیشن جو ہے اس کے آفس میں نادرا کا آفس موجود ہے۔ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آتا ہے تو اس کا اگر کارڈ نہیں ہے یا ایکسپائر ہو چکا ہے تو اپنا کارڈ وہ اوورسیز پنجاب کمیشن کے آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جب بھی یہاں تشریف لاتے تھے ایک شکایت تھی کہ وہ جب اپنے ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں تو انہیں فرد جمع بندی نہیں ملتی اور دوسرے ادارے انہیں پریشان کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ریونیو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے مرکز، اس کا آفس بھی یہیں پہ بنا۔ اب کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جو چاہے پنجاب کے کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتا ہے وہ یہاں سے اپنی فرد حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے موبائل ایپ جو ہے وہ بنائی تاکہ اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اپنے لیپ ٹاپ سے نہ صحیح موبائل ایپ کے بھی اپنے نمبر وہ شکایت درج کر سکتا ہے، نمبر حاصل کر سکتا ہے اور اسے ٹریک کر سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا باقاعدہ طور پر اوورسیز پنجاب کمیشن کا ویب سائٹ موجود ہے۔ اس میں آپ کہیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں وہاں سے بیٹھ کے شکایت درج کر سکتے ہیں، اور وہ شکایت جب درج ہوتی ہے تو ودن 24 آور آپ کو ایک نمبر جنریٹ ہوگا، اس نمبر کے تحت وہ ٹریک کر سکتے ہیں۔ جب وہ اپلیکیشن ہم تک پہنچتی ہے ہم ڈسٹرکٹ چیئرمینس کو اور متعلقہ اداروں کو بھیجتے ہیں، اور وہ ہر 15 دن کے بعد میٹنگ کر کے ہمیں باقاعدہ طور پر رسپونڈ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کر کے رسپونڈ کرتے ہیں، اور وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک ٹیپٹا کا ڈیسک بھی رکھا ہوا ہے۔ بہت سے اوورسیز پاکستانی مختلف قسم کی ٹریننگز دینا چاہتے ہیں، تو ہم برج کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم ٹیپٹا سے مل کے ان کے جو ٹریننگ پروگرام ہیں وہ یہاں پہ منعقد کراتے ہیں، تاکہ جیسے پچھلے دنوں ہم نے ایک ٹریفک کے حوالے سے پروگرام منعقد کرایا تھا، میڈیکل کے حوالے سے کرایا تھا۔ ابھی 17 دسمبر کو امریکہ سے جو اپنا کی تنظیم تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام ترتیب میں رکھا۔ اسی طرح سے ہم نے اسپیشل جو کاوش تھی جناب ہمارے کمشنر سید خادم عباس صاحب کی، ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے۔ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانیوں نے بہت سے تصاویر کی ہیں، مقالے لکھے ہیں، ان کے کالمز ہیں۔ ہم نے انہیں انوائٹ کیا ہے کہ اگر ان کی کوئی بھی تصانیف ہے تو ہمیں دیں تاکہ ہم یہ اوورسیز لائبریری میں وہ نہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ کہ ٹورزم ڈیسک بھی موجود بھی اوورسیز جہاں پہ رہتے ہیں ادارے ہوتے ہیں، ہم نے رہنمائی دیتے ہیں پنجاب میں پچھلے 4 سالوں میں جو ٹورزم میں ہم نے ترقی کی ہے وہ کون کون سی جگہیں ہیں، کہاں انہیں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اوورسیز یہ ہمارے ساتھ شکایت تھی کہ جب وہ ٹیکس
टैक्सी से वो एक तो कॉन्फिडेंट नहीं होते, दूसरा उनका बिहेवियर अच्छा है। हमने यहाँ की जो कार हैं उनसे बात करके 100 लोगों के लाइसेंस देके स्पेशल ब्रांच से उन्हें क्लियर किया, न सिर्फ क्लियर किया बल्कि उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दी कि न से ओवरसीज़ के साथ आपने डील करना है, और 100 लोगों के वो लिस्ट मौजूद है ताकि जब भी वो उन्हीं लोगों वो टैक्सी इस्तेमाल करें और वो कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें और उनके पीछे अदा करें। इसके अलावा हमने 24/7 हेल्पलाइन यहाँ पे रखी हुई है। इनकम के हवाले से ओवरसीज़ को बहुत से प्रॉब्लम होते थे, जैसे अगर इंग्लैंड की मिसाल ले लें तो इंग्लैंड में लोग अमूमन रात 5 बजे छुट्टी होती है, वो लोग पहुँचते हैं, जब वो घर आते हैं तो खाना शाना खा के 8 बजे उन्हें याद आता है, तो याद आ रहे हैं उस वक्त अच्छा। तो हम लोगों के 24/7 हेल्पलाइन है, उसके पीछे ऑफिसर की ड्यूटी भी होती है कि रात को अगर कोई एमरजेंसी हो तो फौरी तौर पर वो रिजॉल्व हो जा सके। 24 हेल्पलाइन में मौजूद है। जब सुबह मैं आता हूँ तो सबसे पहले फाइल मेरे पास सामने आती है और रात की कॉल है, और रात को तकरीबन 20 से ज़्यादा कॉल जो वो मैं हेल्प करता। इसके अलावा हमने पंजाब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड उसका डेस्क भी यहाँ पे जो है वो हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है जनाब की मसाइल, वो ये नहीं है कि हम लोगों के मसाइल हल करें। सेकेंड जो हमारा सबसे बड़ा बिग पोर्टफोलियो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें रहें। तो हमने यहाँ पर जो लोग खासतौर पर हाउसिंग सोसाइटी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जितनी हाउसिंग सोसाइटी है जिनकी हो चुकी है और इस वक्त कौन से मामला आते हैं ओवरसीज़ के हवाले से जो बेहतर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ मिलकर अपनी मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन। अभी जो NDA लाहौर है उससे बड़ी शिकायत थी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जो प्लॉट है वो तकरीबन उसमें बहुत वक्त लग जाता है। पहले हमने उसे 7 दिन किया था, वो भी हमने NDA में जो है ओवरसीज़ का बना दिया था। अब वो जो टाइम है उसको हमने चेंज करके 24 आवर कि जो NOC जब हो चुका होता है तो उनकी ट्रांसफ़र जो है विदिन 24 आवर्स वो मुकम्मल हो। ये वो बातें थी जो अभी हम कर चुके हैं। अभी बहुत सा काम जो है वो हमें करना है। एक जो शासन में बताता था कि जितने हमारे ओवरसीज़ कहा रहते हैं उसमें यंग लोग भी वहाँ मौजूद हैं जिन जो यहीं पर पैदाइश हुई है, तो उनके लिए हमने यहाँ हमारी स्टाफ की गाड़ी थी 7 सीटर, तो हमने उसको उनके लिए मुख्तस हम बैंक से पिछले दफ़ा एक पूरे ग्रुप बुलाया था लंदन से लड़कों का, उनको बुला के हमने बाकायदा पूरे पाकिस्तान के 100 विलेज के लिए टूर करवाया ताकि उन लोगों की दिलचस्पी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े। और प्रोग्राम हम मज़ीद भी करने वाले हैं। जनाब जी साहब आप भी मौजूद हैं, हमारी आपा भी मौजूद है। आपकी मौजूदगी में मैं सिर्फ 2 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में हमारा ये मसला है कि लोगों को अदारे के बारे में ज़्यादा नहीं, हमारे फंक्शन के बारे में लोग अवेयरनेस नहीं रखते। तो आपसे हमारी गुजारिश ये है कि आप काइंडली इस अवेयरनेस के हवाले से हमारी मदद करें और मीडिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं और उनके हल के लिए हमें बाकायदा करें। और जनाब जी साहब से गुजारिश ये है कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन जो है हमारे वो DC साहब होते हैं, मेंबर DPO होते हैं और ADCR जो है वो इसके सेक्टर होते हैं। तो हमें बहुत दफ़ा ये मसला होता है कि DPO हज़रात जो है वो हमारी मीटिंग अटेंड नहीं करते। तो काइंडली एक उनको ये हिदायत फरमाएँ कि तमाम DCS जो हैं न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की मीटिंग को इंश्योर करें बल्कि जो ओवरसीज़ के मसले हैं उन्हें प्रायोरिटी पे हल करें। न सिर्फ ये बल्कि आप खुद भी एज ए मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर आप ये उनसे रिपोर्ट मंगवाएं कि तमाम पंजाब के जो पुलिस है उसके पास जो ओवरसीज़ के केसेस पेंडिंग हैं उनकी वो तफसील ना सिर्फ आपके पास लेके बल्कि आप हमें भी उसमें मदद करें और हम बैठ के उनके साथ ये तय करें कि वो किस टाइमलाइन में हमारे ओवरसीज़ के केसेस को हल करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आप लोगों का। तो मेरी ख्वाहिश होगी सबसे पहले कि जनाब वाजिब सरत जो है वो कुछ बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई
انتہائی قابل احترام میرے بھائی سید مخدوم طارق محمود صاحب، عمر چیمہ صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اوورسیز اینڈ ہمارے جو اوورسیز کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ نوٹیفائڈ لوگ ہیں، میں آپ سب لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ مجھے اور عمر چیمہ صاحب کو انوائٹ کیا۔ 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں۔ پاکستان کی اکانومی آج کل بڑی زیر بحث ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان ڈوب رہا ہے، انفیکٹ پاکستان ڈوب رہا ہے، اور پھر بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو کیسے اس ڈوبتی کشتی کو بچایا جائے، کس طرح سے پاکستان کو سنبھالا دیا جائے، اور ایک تجربہ کار ٹیم جو ہم پہ مسلط کی گئی، ماشاءاللہ جتنی مہارت اور تجربے کے ساتھ انہوں نے NRO2 لیا، اتنے ہی ایکسیلنس کے ساتھ پاکستان کو ڈبو دیا۔ ہمارے سے سلوشن پوچھا جاتا ہے PTI چیئرمین سے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی سلوشن ہے کہ آپ اتنی بری اکانومی جو ورسٹ سچویشن انہوں نے بنا دی ہے، تقریباً ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ایکچولی ہم ڈیفالٹ کر جائیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ تو چیئرمین PTI کے پاس جو ایک فارمولہ ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ان کی کریڈیبلٹی، وہ ہے اوورسیز کا ان کے اوپر اعتماد، اور آنکھیں بند کر کے وہ جتنا اپنے کوئی بیٹا اپنے باپ کے اوپر اعتماد رکھتا ہے کہ میرا باپ میری جائیداد یا میری زمین مجھے تو دے گا، قبضہ تو نہیں کرتا نا، باپ تو دیتا ہے، سیم ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہے۔ اور خان صاحب نے جب ہمیشہ بات کی کہ پاکستان کو IMF سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کے بھروسے کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، تو پہلے ان کا بھروسہ جیتنا، ان کو پاکستان کے اندر وہ تحفظ فراہم کرنا کہ آنکھیں بند کر کے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں میں سے کسی کی بہن، بیٹی، بیوہ یا ان کے بچے یہاں پہ آ کے پاکستان کے اندر انویسٹ کریں۔ اور یہ کہانی آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہمارے اوورسیز پاکستانی، اور ان میں سے خالی 5 لاکھ یہاں پہ انویسٹ کر دیں تو پاکستان کے سارے اکانومی کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے، اور ساتھ پاکستان کو کسی سے قرضہ لینے کی، یا میں بھکاری نہیں ہوں، میں بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے یہ کہنے کی، کسی چیری بلاسم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوگوں کا جو ادارہ ہے اوورسیز پاکستانیز کمیشن، یہ پاکستان کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، اور جتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں، ابھی جو آپ نے ہمیں بریفنگ دی ہے، یہ کوئی نیک دل انسان اور واقعی ہی ویلفیئر کرنے والا اور جس کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے راستے پہ ڈال دے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے پلے سے جیب سے لگا کے آپ اپنی زندگی کا، جو ہمیں پتہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی سے لوگ بلانگ کرتے کہ ان کا تو ٹائم بھی منی ہے، وہ ٹائم جو اپنے لیے اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے لگا سکتے ہیں، آپ پاکستان کی خدمت کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو آپ یہاں پہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کا ادارہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، تو آئی انشور یو کہ انشاءاللہ فرام ناؤ آنورڈ جو میرے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن کا، اس میں 24/7 آئی پرومس یو کہ میں آپ لوگوں کی ایک ایمبیسڈر کے طور پر، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس ادارے کی فنکشننگ جو آپ لوگوں کا رول ہے، اور اس کے لیے اویئرنیس اوورسیز پاکستانیوں کو دینا کہ پاکستان کے اندر اب پنجاب اور KP کے اندر ہم آپ کے تمام طرح کے جو حقوق ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے ہماری ٹیم 24/7 ورکنگ میں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا، میڈیا، سوشل میڈیا، اینڈ آج ہی انشاءاللہ جب میری چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہوتی ہے تو میں اپنا جو میرا ایجنڈا ہے وہ اس پہ پریورٹی نمبر 1 ہوگا، اور امیجیٹلی آپ کو اس کا رسپانس ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں یہاں پہ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں ان کا جتنا اس فلائر کے اوپر جو ان کی پرفارمنس دیکھ رہی تھی، اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے جو شکایات کا اندراج ہوا اس کی 67% شکایات کو ایڈریس کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ
याद रखें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनको अब शेर व शायरी से मुतासिर नहीं कर सकते। मैं और उमर चीमा साहब अभी तक माइक गिरा दें, कैमरों को धक्के मारें और वजीफा पढ़ने के फार्मूले बताएं, या उनको कहें कि कोई फूंक मारेगा तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी, इन तमाम चीज़ों को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की, क्योंकि जिन मुआशरों के अंदर वो रह रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल है ज़िंदगी, वहाँ पे लफाजी की कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे ऐसे बंदे को नौसरबाज समझा जाता है जो खाली बातें करे, जिसके पास कोई एविडेंस ना हो परफॉर्मेंस का। ये बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास उनको बताने के लिए कि अगर यहाँ पे आप आएंगे तो हम आपको हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। उसके लिए मेरी तो जो जिम्मेदारी है वो अवेयरनेस, एंड इंशाल्लाह हम इसको बहुत भारी लेवल पे, बड़े लेवल के ऊपर इस कैंपेन को डिज़ाइन करके मैं आपके साथ इसको डिस्कस भी कर लूँगी, वो तो हम करते हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा भारी जिम्मेदारी उमर चीमा साहब की बनती है। बिकॉज जितने भी कब्जा होता है वो मैं मान नहीं सकती कि पुलिस की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन हो, अनफॉर्चुनेटली। दूसरी जो सबसे अहम बात है, क्योंकि टारगेट किया जाता है ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरों को, प्रॉपर्टीज को, जिनका पता है कि उनके रिलेटिव्स इधर नहीं है या बेवा है, और इस चीज का उस लोकल SHO लेवल पे और सारे फिर ऊपर तक जो सारे, और फिर आपको पता है कि माशाल्लाह कब्जा माफिया में नून का तो अपना तुर्रा इम्तियाज रखती है वो। और पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि पहले जहाँ पे हमारे प्लॉट्स के ऊपर, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, ओवरसीज की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा होता था, इस वक्त जब हम जी रहे हैं तो हमारे पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा हो चुका है। पंजाब का तो हमने बड़ी मुश्किल से वागुजार कराया जो बाई इलेक्शन हुआ। इंशाल्लाह पहली शर्त है कि पूरे मुल्क को इनके कब्जे से आज़ाद कराना, फिर इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम वो माहौल देंगे कि जिसमें हम 5 लाख का टारगेट रख के बैठे हैं। जब इस तरह का एनवायरनमेंट हुआ तो आई एम श्योर कि 5 लाख तो हमारा मिनिमम होएगा, लोग आएंगे। और जब ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हमें हल होते हुए नजर आते हैं। उसके लिए आपके इदारे को स्ट्रेंथन करना पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के मुतरादिफ है। इंशाल्लाह जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके इश्यूज हैं उनको ना सिर्फ एड्रेस किया जाएगा, पहले नंबर पे अवेयरनेस के ओवरसीज को पता हो कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस किस तरह से हम हंगामी बेसिस के ऊपर उनकी शिकायत को हल कर रहे हैं। और अब तो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी माशाल्लाह बड़े पावरफुल और जो PTI के एक नज़रियाती कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो वो आपके जितने भी मसाइल हैं उनको तो वो एड्रेस करेंगे ही। और जब पुलिस को ये मैसेज मिल जाए कि CM एंड इंटीरियर मिनिस्टर एंटी कब्जा माफिया है, तो मेरा ख्याल है कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता। और हम हंगामी बेसिस के आपके सारे मसाइल को हल करेंगे। बिकॉज आपके साथ मैं जितने वादे कर रही हूँ वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ कि ये मेरे नहीं है, ये चेयरमैन साहब के दिल की बात है। और वो हर सूरत ये करेंगे इस दुआ के साथ कि पाकिस्तानी अपने वतन को लौटें, और जो अल्लाह ने उन्हें जहाँ से भी नवाजा है वो आके अपने वतन की खिदमत करें। बिकॉज इस वक्त हमारे मुल्क को हमारी अशद ज़रूरत है, और जब हम सारे मिल के अपना रोल अदा करेंगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला हमारी सुनेगा नहीं। और हम तो अमल वाले लोग हैं, आप लोग निकले, हमने सारी कुव्वतों को, PDM की सारी जमातों को आगे लगाया हुआ है। अब वो आगे आगे भाग रहे हैं इलेक्शन की डेट को, और कभी वो आपको पता है कि कभी इधर साथ देते हैं तो कभी उधर। आपने अमली तौर पर, और मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को आखिर में कराची तहसील भी करना चाहती हूँ कि हमारे तो जो प्रोटेस्ट थी एपिसोड्स के अंदर जारी है, जो नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट आप लोगों ने जारी रखा हुआ, आप सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करें कि जिस तरह से वो अपने लीडर के साथ दिन रात खड़े हैं कि उन्हें मेरी लंदन को क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो जायदाद छोड़नी पड़ रही है कहीं दूर जाके गिरदो नवाह के अंदर एक फार्म हाउस, जहाँ पे उनको लगता है कि बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज़ें लगाएंगे तो हमें सुनाई नहीं देगी, लेकिन लोगों ने अभी से अपने हाथ में लाउड स्पीकर्स पकड़ लिए हैं। इंशाल्लाह ऐसे तमाम लूटने वाले जिन्होंने मेरे वतन के और मेरे और आपके वसाइल को लूटा, उनका हम जीना हराम करेंगे। और वो किन के बलबूते पे करेंगे? अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बलबूते पे करेंगे कि इनको लूटी हुई दौलत को एंजॉय करने की कोई जगह नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाजी। मैं एक तो इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा था, वो ये थी कि जब मेरा पिछला टन्योर था वहाँ हमने उस कलील अरसा में 1254 केसेस जो थे
वो ओवरसीज़ के रिजॉल्व किए थे। बाकायदा एक बुकलेट हमने शाया की थी कि कौन से लोग किन किन अजला से हमने उनके केसेस को रिजॉल्व किया। अभी भी हमारा तकरीबन 90 डेज हो चुके हैं, तो अब तक हम 3100 केसेस जो है वो रिजॉल्व कर चुके हैं। तो अभी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ख्याल ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा। तो मेरी से भी मैं सबसे गुजारिश है कि जनाब चेयरमैन से मैं टाइम लेके दें कि हम वो ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस कर सकें। तो इससे कबल के जनाब हमारे उमर चीमा साहब खिताब करें, मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा कि वो हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो नए लोग नोटिफाई हुए हैं उन सबको बताएं कि उन्हें क्या काम करना है। और इससे पहले मैं आप सब दोस्तों से तारुफ तो हो चुका है, लेकिन जितने ये जो आज की हमारी ये महफिल है, ये सिर्फ जो जितने नोटिफाई लोग हैं उनका एक इंट्रोडक्टरी और अवेयरनेस सेशन है, और ये वर्कशॉप है जिसमें हमने उनको बताना है कि उन्होंने किस तरह से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना है। तो काइंडली जो लोग नोटिफाइड है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मेंबर हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, हमारे कोऑर्डिनेटर्स और हमारे वोमेन में, वो प्लीज़ अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं ताकि हम सब देख सकें। प्लीज़ बाकी क्लैपिंग भी कर दें सर, ये सबको बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। तो मैं अब अपने भाई जनाब उमर चीमा साहब से गुजारिश करूँगा तो अपने सवाल का को छोड़ के मुझे मुल्क में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हमारे मुल्क में पिछले 30-40 साल से ऐसे सियासी हुक्मरान जो है मुसल्लत किए गए जिनका बुनियादी जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ लूट मार और इदारों को तबाह करना, मुल्क की जड़ों को खोखला करना रहा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर 1996 में इमरान खान साहब ने वक्त की ज़रूरत समझते हुए, अहमियत को जानते हुए, क्योंकि वो एक ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने तकरीबन 30 साल से ज़ायद जो है पाकिस्तान से बाहर रह के बतौर क्रिकेटर क्रिकेट भी खेली और अपना जो बाकी काम वगैरह करते रहे। इस हवाले से उन्हें अंदाज़ा था कि इस तरह से जो है गवर्नेंस के इस तरह से रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो है डेवलप्ड सोसाइटीज़ जो है वो किस तरह से चलती हैं, किस तरह से काम करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से तमाम नेमतें मौजूद हैं, हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, मेहनती सही लोग मौजूद हैं, और वो खास तौर पर इसकी बड़ी एक जिंदा मिसाल है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ खित्तों में जो है अपना लोहा भी बनवाया और बड़ी कामयाबी के साथ जो है अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सेल किया। और जब से तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई, जिसमें मैं ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर आपको बताना चाहता हूँ और मुझे खुशी भी होती है कि हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनका तहरीक इंसाफ ईसाई मूवमेंट के अंदर एक बड़ा अहम किरदार है। ना सिर्फ जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से यहाँ पे लोकली, बल्कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से भी इन्होंने बड़ा एक मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जहाँ पे वो मुल्क की बेहतरी के टूर्नामेंट्स के जरिए जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ मूवमेंट के अंदर भी बहुत बड़ा उनका अहम किरदार है, और उसकी बुनियादी वजह जो लीडरशिप की एक सेल्फलेस, एक मुखलिस, मुहिब वतन और एक क्रेडिबल लीडरशिप होने की वजह से तहरीक इंसाफ को अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो आज पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। और पीटीआई को भी जब पहली दफ़ा मौका मिला फेडरल गवर्नमेंट में आके और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर भी, हमने भी प्रायोरिटी के ऊपर कोशिश की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं जिस तरह की उनको जितना भी उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके साहब ने भी बताया, इससे पहले पंजाब के अंदर जो पहले हमारी 3.5 साल हुकूमत रही है उसके अंदर भी जो है तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल हल करने में, उनकी रहनुमाई करने में, उनको असिस्ट करने में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, बाकी जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे उस हवाले से जो गवर्नमेंट ने उसको प्रायोरिटी के ऊपर इसके ऊपर काम किया। और आज भी मैं समझता हूँ कि आपके सामने कि ये जो जंग चल रही है हक और सच की, जो हक और बातिल की लड़ाई है, इसके अंदर आपके सामने
کہ یہ جو 13 جماعتی جتھا پچھلے 7-8 مہینے پہلے جب اقتدار پہ قابض ہوا، سب سے پہلے جو نشانہ بنے وہ اوورسیز تھے، کیونکہ تحریک انصاف نے اوورسیز کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان کے ووٹنگ رائٹس کے لیے جو ہے جو جتنی جدوجہد کی تھی اور جتنا بھی کام کیا تو سارے کے سارے انہوں نے واپس آ کے سارا ریورس کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کی فری اینڈ فیئرنیس اور جو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کرائی گئی وہ بھی اسی وجہ سے جو ہے اس کو بھی سارا اس پروجیکٹ کو جو ہے سارا سیلف کیا گیا۔ تو اس ایسی صورتحال کے اندر جہاں پہ ایک طرف 13 جماعتی چوروں ڈاکوؤں کا جتھا ہے جو پچھلے 30 سال سے ملک کو ٹوٹتا رہا، اور آپ سب نے ایک 1 پوائنٹ کامن ایجنڈا کے تحت کہ اپنی چوری کو بچانا اور NRO 2 حاصل کرنے کے لیے سارا اکٹھا ہوا تھا۔ یہ آپ کے سامنے کہ گزشتہ 8 ماہ سے اس جتھے نے سوائے چوروں کو ریلیف دینے کے عوام کو ایک میلے کا بھی ریلیف نہیں دے سکے، کیونکہ ان کے پاس اور پالیسی بھی کوئی نہیں ہے کہ سوائے کا کرنے کے ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اقتدار تک پہنچنے کا۔ کیونکہ پچھلے جو 2 بائی الیکشن ہوئے پنجاب میں وہ بڑی واضح مثال ہے آپ کے سامنے کہ ان کی حکومت ہونے کے باوجود اس طرح سے جو ہے اکثریت میں جو ہے لوگوں نے جو ہے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا اور ان کو مسترد کیا۔ ایسے ماحول کے اندر بالکل ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں عمران صاحب کی قیادت میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم آگے اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ممکن جو کوشش ہے اس کو کرتے رہیں گے۔ سرحد بیوی نے کہا کہ جی پولیس جو اوورسیز کمیشن کے جو ایشوز ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے لوگوں کی یہاں زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، زمینوں پہ قبضہ ہونا یا کسی کا حق کھانا، یہ ساری وہ مثالیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں آئین اور قانون کی بالادستی، یہاں پہ رول آف لا سوسائٹیز میں کوئی اس قسم کے جو جرائم ہیں وہ ممکن نہیں ہو پاتے۔ آج ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہمارے ہاں ممکن نہیں ہے، باہر ممکن ہو سکتا ہے، ادھر تو ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے موٹر وے پہ ابھی چلتے ہیں، موٹر وے پہ جائیں گے کوئی بھی، چاہے لینڈ کروزر میں ہو چاہے سزوکی آلٹو میں جا رہا ہو، کوئی بھی 100 وہ جو لمٹ ہے اس کو کوئی کراس نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ کہ جو بھی کراس کرے وہ گناہ چلے۔ effective implementation of laws، اور اس کے لیے اسی طریقے سے زمینوں پہ قبضے کی آپ بات کرتے ہیں تو آئے کہ دیکھتے ہیں DHS کے اندر ایک پلاٹ بھی ایک مرلہ بھی کسی کا جو ہے ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی جو ہے کوئی جرات نہیں کر سکتا، اور یہی ہماری جدوجہد اور کوشش بھی ہے۔ اور جب سے میرے پاس یہ ذمہ داری ہے اس کے اندر میں نے بڑا واضح طور پہ تمام جو ڈسٹرکٹ پولیس اور باقی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بڑی واضح ہدایات ہے کہ کسی طور پہ بھی اس قسم کی جو ہے اگر کوئی معاملت کرے گا ایسے کسی مافیا کی تو اس کے خلاف جو ہے 0 ٹالرنس جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ اگر کمیٹیز اگر بن گئی ہیں، کمپلیٹ ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ جو پولیس کی جو کوارڈینیشن ہے اس کے اندر اگر کوئی کہیں پرابلم آتا ہے بالکل آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ پابند ہے، اور کہ وہ جو بھی اور ڈیفینیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن ہوگی جو آپ کو سپورٹ کریں گے۔ بہرحال اگر کہیں پہ آپ کو پرابلم آتا ہے کسی کا تو ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ اور اینڈ میں صرف ایک دو چیزیں گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج وہ تمام نام نہاد جمہوریت کے تابع دار جو پچھلے 30-40 سال سے اقتدار پہ قابض ہے، بار بار ان کو موقع ملتا رہا، آج باوجود اس کے کہ وہ تمام 13 جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اقتدار کی بدل پاٹ کر رہے ہیں۔ آج حالات یہ ہے کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے اگر ایک جو ہے الیکشن سمبل پہ بھی الیکشن لڑے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جرات کر سکتے ہیں کہ یہ آ کے تحریک انصاف کا یا عوام کا جو ہے سامنا کر سکتے ہیں سیاسی میدان میں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کو جس تیزی سے یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس تیزی سے جو ہے ملک کو تباہی کی کھانے پہ یہ دھکیل رہے ہیں، اس کے لیے یہ چوروں کا ٹولہ، یہ نالائق اور نااہل حکمران جب
जितने दिन भी हम पे मुसल्लत रहेंगे, इनका एक एक लम्हा हुकूमत में जो है वो हमें तबाही की तरफ धकेल रहा है, और हम किसी तौर पर जो है बतौर एक कौम, बतौर एक मुल्क हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसे में जहाँ तक एक शहरी होने के नाते, एक सियासी वर्कर होने के नाते हमारे जो हक़ कोशिश है, इमरान खान साहब आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पे कौम को बावर कराया कि किस तरह से जो है हमें जो है तबाही की तल पे जो है धकेला जा रहा है। ऐसे माहौल के अंदर मैं समझता हूँ कि आईनी जो इदारे हैं उन पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी कि वो लोग जो इदारों में बैठ के तनख्वाहें दे रहे हैं, मुराद दे रहे हैं, पेंशन जो वफाक से इंजॉय कर रहे हैं, उन पर भी जिम्मेदारी आती है कि जब ऐसे बहुत ऐसा अगर मुल्क पे अगर मुल्क के खजाने पे डाका पड़ रहा है, मुल्क को जो है तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, तो वो अपना जो आईनी किरदार है उसको भी जो है जिम्मेदारी के साथ निभाएं, और ताकि हम जो है मुल्क को इन चोरों डाकुओं से जो है निजात दिला सकें। इसके साथ साथ मखदूम साहब, मैं आपका और ओवरसीज़ पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग जिस तरह से आपस में जो मेहनत से कर रहे हो पाकिस्तान के मसाइल हल करने में, इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू मैम। जी आपका बहुत शुक्रिया जी। आप अभी थोड़े से हमारे दोस्त जो रह गए थे, मैं उनका भी तारुफ करना चाहूँगा। अभी जो नोटिफाइड लोग थे जिनसे मैंने गुजारिश की थी वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के मेंबरान थे। हमारे कुछ दोस्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पंजाब कमीशन का जो एडवाइजरी काउंसिल का बोर्ड है उसका हिस्सा है, मैं काइंडली उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी ज़रा खड़े होकर ज़रा अपना बता दें। जी प्लीज़, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तशरीफ लाए हुए हैं, मिसबा बाजी हैं सर, दुबई से हमारे प्रेसिडेंट हैं सारे जी, हमारे गुलनवाज साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। तो जो हमारे मेहमान अपने यहाँ तशरीफ लाए होते हैं हम उन्हें भी मदद करते हैं कि वो भी यहाँ तशरीफ। थैंक यू जी। अच्छा, अभी जो इम्पोर्टेंट है कुछ सवालात का सिलसिला भी करेंगे, वो यहाँ भी किया जा सकता है, इस बैठ के भी किया जा सकता है। तो पिछले दिन जो हमारे मोहम्मद से चेयरमैन हैं, मेरी ख्वाहिश है कि उनका नोटिफिकेशन हम उन्हें दे चुके हैं। तो जब नोटिफिकेशन देते हुए की तस्वीर थी तो आप अपने दस्ते मुबारक थे बाजी और आप उनको दे जी। तो सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो तमाम दोस्त अपनी अपनी तस्वीरें ले लें ताकि वो बार बार आगे पीछे ना। प्लीज़ बेटा वो सब की तस्वीरें जो है ना दोस्तों की फौरी तौर पर दें।